फिर उस तो बाद आ नट देखो, आ नट वगैरह ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗਲੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਗਲੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਆ ਹੀ ਐਸਐਸ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਗਾੜ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਆ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਮਰਗਾੜ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਰਗਾੜ ਨਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮਰਗਾੜ ਡਬਲ ਗਾਰਡਰੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਬਲ ਗਾਰਡਰੀ ਦੇ ਮਰਗਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾ ਮਰਗਾੜ ਆ ਦੇਖੋ एयर क्लीनर सलेंसर नवा है, पखा पुराना है। आ देखो स्पेसर नूं भी रंग करके पाया है, साफ सुथरा काम ताकि सोहना साफ सुथरा काम हो, नज़र आए कि रंग होया है, काम होया ਇਹ ਪੜਕਣ ਆ ਜੀ। ते एक ट्रैक्टर नूं रंग करन ते साडे तकरीबन 21 दिन दा टाइम लगदा करन ते, रंग करन ते सफाई करन ते 21 दिन दा टाइम लगदा। कलर ओही हुंदा है, कलर कोई मुख्तलिफ नहीं हुंदा। सिर्फ और सिर्फ कलर जब करीदा है तो वो जी थलो जमीन की तैयारी है ना वो बेहतरीन करी दी है। जब तैयारी अच्छी करिए तो फिर कलर ऑटोमैटिकली सही आता है। कलर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद दोस्तों। अज असी मौजूद हाँ जी नदीम बदर आटो इंजीनियरिंग बरकी रोड लाहौर। 385 भाइयों ने प्रो मैक्स इनू तुसीं कह सकते हो जी। ये तैयार हो गया 2007 मॉडल ट्रैक्टर है। नदीम साहब ने इनू भाई पूरियां रीझां नाल तैयार किया। चैक करो पहली गल तो कलर के उत्तों ही ये पैसे पूरे हो जाते जिमें कि कलर इहदा तैयार किया गया है। अगर नदीम साहब नाल गलबात करते हैं जी ये किहड़ी चीज़ नदीम साहब ने तैयार ने मोडिफिकेशन करते हैं हर किस्म के। काफ़ी दोस्त रबता कर रहे होंगे ने कि नदीम साहब कॉल नहीं चुकते, सानू टाइम नहीं देंगे, वो बारे भी गलबात करांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नदीम साहब की हाल ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा नदीम साहब 385 तैयार किया है जी। ये स्पैशल कलर जिमीदार के कहने तैयार हाँ है? जिमीदार के कहने ते उन्हें कहा जी मेरा येलो कलर का तैयार करना, येलो कलर का तैयार। ये कलर तो एवें कंपनियां भी नहीं करदियां, तुसीं की पा देता है? देखो जी कलर वही हुंदा है, कलर कोई मुख्तलिफ नहीं हुंदा। सिर्फ और सिर्फ कलर जब करीदा है तो वो जी थलो जमीन की तैयारी है ना वो बेहतरीन करी दी। तैयारी जब करिए तो फिर कलर ऑटोमैटिकली सही आता है। कलर उन्होंने ही कंपनियां दा जिन्ना कंपनियां दा ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਨਰ ਤੇ ਲੈਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਨਰ ਲੈਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਡਨਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੈਕਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਰਡਨਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ कई कंपनियां विच हार्डनर पा देंदी है, कई कंपनियां विच लैकर पाती है, कई लैकर नहीं भी पाती है। असीं इहदे च लैकर पा के रंग मारने वो फिर रंग दे विच लैकर हुंदा घसदा जाएगा वो ही निकलेगा। अच्छा नदीर साहब इस तो इलावा ये दसो रंग किहड़ी कंपनी का इस्तेमाल करदे हो? रंग असीं ICI दा 2K दा ते ऐसे ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਕ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ISI ਤੇ ਆ 2K ਬਸ। अच्छा ये तुसीं इस्तेमाल करते हो अपने पेंट क्वालिटी वास्ते? पेंट क्वालिटी क्योंकि मैं काफ़ी ना अक्सर पेंट क्वालिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ। नहीं आ नहीं है कि दूसरी कंपनियां भी ICI ਵਰਤ ਰਹੀ है। ICI ही वरत रही है या 2K वरत रही है कंपनियां, लेकिन कुछ कंपनियां 2K नहीं वरत रही है, कुछ कंपनियां ICI वरत रही है। लेकिन असी रंग वही वरतने हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गल है कि उस चीज़ की मेहनत है। मेहनत है एक ट्रैक्टर नूं रंग करन ते साडे तकरीबन 21 दिन का टाइम लगता। रंग करन ते सफाई करन ते 21 दिन का टाइम लगता। एक ट्रैक्टर बड़ा टाइम लग जाता जी रंग करन दे उत्ते सफाई। असल च गल पता कि गड्डियां साफ थोड़ी आंदी है, कंपनियां नूं नवां समान आंदा और ते अस्तर वज्जा हुंदा, उन्होंने बस उहनूं धोना हुंदा ते उत्ते रंग सुट देना हुंदा। असीं उहनूं पहले उहदा सारा रंग लाना, जंग लाना, ला के ते फिर रंग करना ते फिर टाइम ते लगना। अच्छा नदीर साहब हुण ये दसो ए ट्रैक्टर नूं की कीता रंग तो इलावा? इस ट्रैक्टर दा फ्रंट हिस्सा कीता है। फ्रंट हिस्से दे विच एक्सल वगैरह ते हब्बा दा काम ते आ थड़ी छड़ी दा बुशा दा काम वो कीता है। ठीक है। फिर उस तो बाद एरा इंजन जेड़ा ठीक सी। हाँ जी। इंजन देखो ना फिल्टर पहले दा ही लगा होया, इंजन ठीक इंजन उन्हें करवाया है? इंजन करवाया होया सी। ये केड़ा मॉडल ट्रैक्टर है? 2007 मॉडल। 7 मॉडल है जी। इंजन उन्होंने करवा के लिया करवाया, उन्होंने पहले ही करवाया होया सी, कहंदे इंजन ही करवाया तो ठीक है। असीं आख्या ठीक है जिहड़ी चीज़ होई हुई है। उस तो बाद आ इहदे विच स्पेसर पिया। अच्छा जी। ठीक है। आ जिहड़ी शो आ एहदी पुरानी है।
ਆ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਡੈਂਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਆ ਨਵੇਂ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪੱਟੀਆਂ ਲੋਹੇ ਆ ਪੱਟੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨਟ ਦੇਖੋ, ਆ ਨਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗਲੋਨੈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗਲੋਨੈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਆ ਹੀ ਐਸਐਸ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆ ਰਬੜ ਪੂੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਬੜ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰਬੜ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਵੀ ਸਹੀ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਾਇਦਾਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਗਾੜ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਮਰਗਾੜ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਰਗਾੜ ਨਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮਰਗਾੜ ਡਬਲ ਗਾਰਡਰੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਬਲ ਗਾਰਡਰੀ ਤੇ ਮਰਗਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾ ਮਰਗਾੜ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਓ ਜੀ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਮਰਗਾੜ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਆ ਮਰਗਾੜ 16 ਗੇਜ ਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋ ਐਰੀ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ 18 ਗੇਜ ਦੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਪੇਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਪਾਇਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਜਾਈ ਰਗੜਾਈ ਸਫਾਈ। ਫਿਰ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਚੁਟਕਣੀਆਂ 2025 ਮਾਡਲ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ। ਆ ਬਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ। 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਸਲੈਂਸਰ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਪੇਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਪਰਕਨ ਦਾ ਸਟicker ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰਕਨ ਸਟicker ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਨਾ। ਪੈਪ ਪੂਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ, ਪੈਪ ਸ਼ੈਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟਸਨ ਦੇ ਪਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ 2-2 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਧਰੋਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਣੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਡਬਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਲਚ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਕਰਦੇ? ਕਲਚ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹਾ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਰੇਡੀਏਟਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਰੇਡੀਏਟਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਮੀਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ। ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਪਰਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਕਨ ਇਹ ਵੀ ਪੈਪ ਪੂਪ ਸਾਰੇ ਸਭ ਪੈਪ। ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੈਪ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਆ ਵੀ ਡਾਟਸਨ ਵਾਲਾ, ਆ ਵੀ ਡਾਟਸਨ ਦਾ, ਆ ਵੀ ਡਾਟਸਨ ਦਾ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪੈਪ ਨਵੇਂ ਪਏ ਆ, ਆ ਪੈਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਏ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ। ਆ ਬਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਵੀ ਬਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਵੀ ਬਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਦੇਖਣ ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ। ਆ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਜਾਂ ਮੀਟਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਟਾਪਾ ਖੋਲेंगे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆ 2 ਕਾਬਲੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆ 1 ਮਿੰਟ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆ ਕਾਬਲੇ ਖੁਲਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਵਾਲੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਚੀਜ਼, ਆ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਨਵੇਂ ਪਾਏ। ਲੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ 19-20 ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਆ ਰਿਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਖਾ ਚਲਾ, ਆ ਰਿਮ ਦੇਖੋ, ਆ ਰਿਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਮਲਾਈ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ATS ਦੇ ਭਾਈ ਐਕਸਲ ਪਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਰਿਮ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ATS ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ATS ਦਾ ਪਾਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ATS ਦਾ ਪਾਣੇ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਗਲੈਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਸੰਗਲੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਸੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸੰਗਲੀ ਹੈ, ਆ ਸੰਗਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਡਬਲ ਨਟ ਕਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸੰਗਲੀ। ਇਹ ਲੈਦਾ ਕੋਈ ਵਾਈਂਡਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂ ਲੈਦਾ ਤੋਂ ਵਾਈਂਡਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਲਤ ਵਾਲੇ ਵਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਤ ਦੇ ਵਾਈਂਡਰ ਦੀ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਮਿਲਤ ਦੀ ਵਾਈਂਡਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਸੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਮਿਲਤ ਵਾਲੀ ਸੰਗਲੀ ਨਾਲੋਂ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਲੀਮਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਰਣਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇਹ ਵੈ 18 ਗੇਜ ਦੀ? 18 ਗਿਆ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਡਗਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਵੀ 18 ਗੇਜ 18 ਗੇਜ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨਵੀਂ, ਮੀਟਰ ਨਵੇਂ, ਗਲਾਸੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਪੈਪ ਨਵੇਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਵੀਂ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਲੈਟ ਵੈਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਵੈਰਿੰਗ ਜੈਨੂਅਨ, ਵੈਰਿੰਗ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ? 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਵੇਟਾ ਸ਼ੇਟਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਸਲਿਮ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਅੱਗੇ ਓਵਰਆਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੇ 7,85,000 ਰੁਪਇਆ। 7,85,000 ਰੁਪਇਆ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਟ ਦਾ, ਗੇਅਰ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਕੜੇ ਪਿਨੀਅਨ ਦਾ, ਐਕਸਲਾ ਦਾ, ਮਰਗਾੜਾ ਦਾ, ਵੈਰਿੰਗ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਾ 7,85,000। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਟ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਭਾਵੇਂ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੇਂਟ ਦਾ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਹਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ 0321 94 72 206। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਂਗੇ। ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 10 ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਜੈਸ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਰਾ ਨਾ ਅਕਲਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ, ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਾਦਾਦ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਔਰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਦਾ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਾਲ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਈਦੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ, ਹੋਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਓਕੇ।